Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. The next topic that I wanna like to discuss with you is phylum Protozoa. Phylum Protozoa, first phylum there is among sara the kingdom Animalia. Awalane phylum among da discuss kau phylum Protozoa. No chikam the basics so agama already pa previous videos ki tasu discuss kari di. Phylum Protozoa. Mali kari di phylum Protozoa. Now the phylum Protozoa, proto mean first, animal, zoa mean animals. They are the first animals. That's the first animals. Chunki the phylum they the phylum Protozoa that's for first time bani the use kado gold first. The scientist ne gold first use kado zamusara. But the phylum Protozoa ki chikam animals razi kam zanawaran nazi no aga da species sone di da 46,000 di 46,000 species padi ki zamusara razi 46,000 species pa phylum Protozoa ki gold first time ki da use karo pa first time ki pa first zल बांदी पर माइक्रोस्कोप बांदी दा याद वसाते दा लिदले एंटन वेन लेमन हुक चे आगे माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हम करेवा द ज़ेकेरियस जेनसन नबाद माइक्रोस्कोप चीजा डिस्कवर करो वेल नोन पर्सनालिटी बा एंटन वेन लेमन हुक नो फॉर फर्स्ट टाइम बांदी पर माइक्रोस्कोप पाने ची दा phylum Protozoa दा चाली दरिवा दा आगे नुम दे एंटन वेन लेमन हुक अब दा नेम ची वाला फॉर फर्स्ट टाइम चावर करे दे आगा गोल्ड फर्स्ट है ठीक था अवला ने प्रोटोजोन ची चा डिस्कवर करे दे चाली दरे दे पर माइक्रोस्कोप पाने आगा एंटन वेन लेमन हुक ते नेम ची वाला वर करे दे आगा गोल्ड फर्स्ट है और दा अवला ने प्रोटोजोन ची चा डिस्क्राइब करे दे आगा जमुन सर दे वेन Seabold for first time that described kare the protozoan the species name ठीक था नो phylum Protozoa की द्रे साइंटिस्ट मत आपसे डिस्कस करा जे गोल्ड फर्स्ट से चल करा हो एंटन वेन लेमन हुक से चल करा हो और वेन सीबोल्ड से चल करा हो पदी की जमुन सरा सोना स्पीशीज रहती phylum Protozoans की जमुन सरा राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 46,000 स्पीशीज जमुन सरा पदी की रहती दासी शेदे राजा दा डिस्कस करो फर्स्ट एनिमल्स की जमुन सरा. It is also called unicellular organism. The general characteristic, general features is saradadi. The phylum Protozoans chikam di ke but total unicellular organisms razi. याद बसाता unicellular organism are those type of organism. हर हागा organism chip दागे body only the one cell न जोड़े और दागे the one cell responsibly the total body structure दा पारा the total body physiological function दा पारा आगे यो cell responsibly दा पारा this type of animal tabazavelation this type of organisms tabazavelation unicellular organism uni way yota cellular way cell ta no one cell organism is called unicellular organism हर हागा ऑर्गेनिज्म चिकम प्रोटोजोआ चिकम मा वीडियो पर पिछली चिकम प्रीवियस टॉपिक सुपागे के मा डिस्कस करू था उसका लागे पूरा क्लासिफिकेशन था उसरा मौजूद थे पर ऑलरेडी पर वीडियो फॉर्म की पर प्रीवियस वीडियो की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हर हागा ऑर्गेनिज्म चाहे ओनली द वन सेल ने जोड़ली दोस ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड ऑफ ओनली वन सेल एंड दैट वन सेल इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन और दक्का वन सेल चिकम दे द टोटल रिस्पांसिबली द टोटल ऑर्गेनिज्म द फिजियोलॉजिकल फंक्शन द पारा स्ट्रक्चर द पारा ईच एंड एवरी पॉइंट द पारा हम दक्का यो सेल रिस्पांसिबली नो द phylum Protozoans चिकम दी द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दी कचारा न तपोसो को चिप phylum Protozoans की कम एनिमल्स राजी आया द मल्टीसेलुलर दी का यूनिसेलुलर दी नुस्तास जवाब बताई कि दे आर ऑल यूनिसेलुलर द टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दी हाँ second चिकम फीचर माता उस तदल तली करे दे it is the first eukaryotic unicellular organism the most important point that I have mentioned here on the board it is the first eukaryotic unicellular organism दो खबरी बादलता mention कोता उसता it is the first eukaryotic unicellular organism eukaryotes तिला prokaryotes नदी
کینډم منیره سره تعلق نه ساتي یا د کینډم پروکریاټ چې ورته موږ ویلی شو هغې سره تعلق نه ساتي. دا فرست یوکریاټیک ارګینیزم دی. اټس مین چې په دې ارګینیزم دې فایلم پروټوزومز کې چې کم ارګینیزمز راځي کم انیملز راځي دا به ټوټل یوکریاټ سي. یوکریاټ څه مطلب چې ټرو نیوکلیس پکې موجود دی چې کم ارګنیل نه میمبرین تاوي هغه ارګنیز پکې موجود دي ټرو نیوکلیس پکې موجود دی هغه ارګینیزم ته ویلی شم یوکریاټیک ارګینیزم. پروکریاټیک ارګینیزم زه څه ته وایم هر هغه ارګینیزم چې پای کې ټرو نیوکلیس نه موجود او د هغې د ارګنیل نه میمبرین نه تاو هغې ته به زه ویلی شم پروکریاټیک. پروکریاټیک یاد وساتئ یو پوینټ د ځان سره نوټ کړئ ټولو. پروکریاټیک ارګینیزم یاد وساتئ اونلی درې په دې کې نور هم زموږ سره راځي بیکټیریا سیانو بیکټیریا چې کوم ته چې مونږ بلو گرین الګا ویلی شم یا ایل جي ورته زه ویلی شم. بیکټیریا سیانو بیکټیریا ایم ارکیا they are all prokaryotic. دا درې واړه چې کوم دي دا پروکریاټس دي. د دې نه علاوه نو ټوټل زموږ سره یوکریاټیک ارګینیزم دی ځکه چې په دې کې زموږ سره یو ټرو نیوکلیس موجود دی. د دې د وجې نه د دې ته یوکریاټس وایم. نو فرست پروټوزومز فرست داسې انیملز دي چې داسې دي یوکریاټس دي او په دې کې یونیسیلولر دا یونیسیلولر دي په نیچر کې زموږ سره ها یوکریاټیک هم دي او یونی سیلولر هم دي. یاد وساتئ دا پایلم پروټوزومز چې کوم دي دا انیملز نه دي ګورئ ښه چونکې دا د انیمل یو خاص کریکټرسټیک نه دی. په فرست ویډیو کې ما تاسو ته ویډیو ما ته رایاد شو چې یو انیملز خصوصیت دا دی چې they are all multicellular خو چونکې دلته ما لیکلي دي چې یونیسیلولر ارګینیزم او هلته مې لیکلي دي چې فرست انیمل. نو یاد وساتئ according to 5 kingdom system دا پایلم پروټوزومز چې کوم دی دا په پروټیسټا کې راځي ښه دا په انیمل لایک پروټیسټا کې راځي چونکې د فرست ایئر په بوک کې اولنی ټاپک دا دی نو ما ځکه دا ډسکس کو په کینډم انیمیلیا کې هغه انکلوډ کړی دی. نو دا که چا درنه تپوس وکړو چې دا پایلم پروټوزومز دا انیملز دي ورته دا انیمل لایک پروټیسټا دي according to رابرټ ویټیکر according to 5 kingdom system. 5 kingdom system مطابق دا پایلم پروټوزومز چې کوم دی دا په کینډم پروټیسټا کې راځي او په کینډم پروټیسټا کې هم زموږ سره انیمل لایک پروټیسټا ده. یاد وساتئ دا انیملز نه دي دا په کینډم انیمیلیا کې نه راځي ښه. نو دا فرست یوکریاټیک یونیسیلولر ارګینیزم دی ما ته دا ډسکس کړه. دریم چې کوم characteristic دلته ما تاسو ته منشن کړی دی they are generally microscopic in nature. یاد وساتئ پروټوزومز چې کم انیملز دي کنه کم ارګینیزم دي دا یاد وساتئ دا به مایکروسکوپیک ان نیچر دي. مایکروسکوپیک مطلب مایکرو وای سمال تا سکوپیک مطلب د دې چې کم سکوپ دی څه مطلب د دې خبرې د دې چې کم فیز دی زه به دا ووایم په نیچر کې دا په مایکروسکوپ باندې لیدلی شي. په دې فایلم کې چې دا 46000 سپیشیز دي کنه دا به ټوټل مایکروسکوپي کې مایکروسکوپ مطلب دا به موږ په مایکروسکوپ باندې لیدلی شو which cannot be seen through naked eye چې هغه موږ په خپل سترګو باندې مخامخ نشو لیدلی بلکې موږ په مایکروسکوپ لیدلی شو. د دې د وجې نه زه دې ته ویم شمه مایکروسکوپیک ارګینیزم دی دا. نو دا پایلم پروټوزومز چې کم انیملز دي دا مایکروسکوپیک دي په مایکروسکوپ یې موږ لیدلی شو په عام سترګو یې موږ نشو لیدلی. زموږ دومره کیپیبلیټي زموږ د آی دومره ریزولوشن او دومره میګنیفیکیشن پاور نشته چې هغه موږ وینو. د دې د وجې نه دا موږ په مایکروسکوپ کې اینو چې د دې ټول ډیټیل د دې فیزیولوژیکل سټرکچر د دې نور چې کوم ډیټیلز دي هغه موږ سټډي کوو. ښه څلورم چې کوم پوینټ ما تاسو ته دلته منشن کړی دی they are also called ametazone animals. ستاسو ډایرکټلی ستاسو ذهن به یو کوېشن طرف ته وي ametazone animals. په بایولوژي کې په زوالوجي کې یا په مایکرو بایولوژي کې چې دا ا لفظ چېرته راځي که نه د دې ا لفظ مطلب دی absent. absent مطلب ناموجود چې موجود نه وي. ټیک ده ametazone animals دا پروټوزوم ametazone animals دي دا کریکټرسټیک دي مطلب دا دی او میټا مطلب مارته ویډیو چې میټا وای META میټا وای ملټي دا ملټي سیلولر دا. نو دا ametazone animals دي مطلب دا دی چې دا ملټي سیلولر animals نه دي. ametazone animals دې ته هم ویلی شم. نو که چېرته په انډیکیټ کې یا په ایټا کې یا تاسو له په فیلینګ د بلینکس کې داسې راشي چې what is ametazone animals یا what is the second name of protozoans نو دې ته به دویم نوم ویلی شي ametazone animals. ا وایي absent metazones وایي
ملټي سیلولر ارګانیزم ته مطلب پدې کې ملټي سیلز نشته چونکه دا یونی سیلولر دی د وجې نه دی دا ایمیټاسونز انیمل ویلیشن پنځم 5 نمبر باندې چې کوم پوینټ ما تاسو ته ډیسکس کړی دی دے آر هیټیروټروپیک ان نیچر یا هیټروټروپیک ان نیچر ٹھیک تا دا هیټروټروپیک ان نیچر دی هیټروټروپیک مطلب دا ویما heterotrophic that depends upon on another organism چې هغه ډیپند کوي په بل ارګانیزم یا زبرداسي ویما چې heterotrophic organism or heterotrophic animal are those type of animal which take food from other organism چې هغه خوراک اخلي د نور ارګانیزم نه نو چې کوم ارګانیزم د بل کس باندې ډیپندنت دي دا هغه د خوراک حاصلې هغه ته مزل ویشم heterotrophic یا heterotrophic دا د یو فیچر دی زموږ سره چې دا هیټیروټروپیک دي ټول پروټوزوانس چې کوم انیملز دي دا به هیټیروټروپیک دي دا به د بل نه خوراک حاصلوي دا په بل باندې انحصار کوي زموږ سره لکه فور ایگزامپل موږ وایو plants was heterotrophic نه دي هغه په خپل خوراک تیاری which can prepare their own food نو اټس مین هغه له موږ یو نوم ورکړی اټروټروپیک ان نیچر او دې له ما نوم ورکړی دی هیټروټروپیک یا هیټیروټروپیک چې هغه د بل نه خوراک حاصلوي ها 6 نمبر چې کوم پوینټ دی چونکه دا یونیسیلولر ارګانیزم دی پدې کې به یو سیل موجود دی نو د دې لپاره پدې کې به یو زمون سره لوکوموټری ارګن هم موجود دی لوکوموټری ارګن ار دوز ټایپ اف ارګن زه ته اول دا څه ډیسکس کوم لګ غور سره ګوري their locomotory organ is variable the pilot protozoans چې کوم locomotory organs دي دا به variable locomotory organs دا به variable مطلب changeable چې هغه کانسټنټ نه هغه ویری کیږي مطلب چې هغه چینج کیږي بدلیږي نو دوی په دوی کې چې کم نه دوی په یو سیل کې چې کم لوکوموټری ارګن موجود دی کنه دا به ویریبل مطلب دا به چینج کیږي لکه دا څنګه نه لکه 46000 سپیشیز دي د څنګه چې په ټول کې به یو لوکوموټری ارګن موجود دی نه کې دې شي په یو کې یو شانتي لوکوموټری ارګن په بل کې بل شانتي هغه د ډیسکس کوم لاندې باندې کړی دي ټیک دا نو دوه لوکوموټری ارګن به ویریبل او لوکوموټری ارګن هر هغه ارګن ته ویلې شو چې د سیل یا د ارګانیزم د لوکوموشن لپاره پکار راځي لوکوموشن مطلب د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره پکار راځي هغه ارګنز ته ویلې شمه لوکوموټری ارګن نو په دې پایله پروټوزوانس کې چې کوم لوکوموټری ارګنز دي دا به ویریبل چینجبل لکه فور ایگزامپل دیٹ از معنی کړي دیٹ از سیوډوپودیا فلیجلا and arbicilla ځینې داسې ارګانیزم دي ځینې داسې سپیشیز دي چې په هغې کې سیوډوپودیا ده هغه یو لوکوموټری ارګن دی ځینې داسې دي چې په هغې کې فلیجلا ده ځینې داسې ده چې هغه په هغې کې سیلیا ده زه به داسې سیوډوپودیا تاسو ته یاده کړم لکه پایلم په دې کې زموږ سره فردر کلاسیفیکیشن هغه ډسکس کوم سیوډوپودیا چا کې موجود ده سرکوډینا کې موجود ده چې تعلق ساتي د پایلم پروټوزوانس سره ټیک ده فلیجلا چې کوم ده په دې کې به فلیجلا موجود دي میسټیګوپورا سره تعلق میسټیګوپورس کې چې کوم انیملز راځي که نه هغې کې فلیجلا موجود ده هغه د فلیجلا په ذریعه د یو ځای نه بل ځای ته ځي سیلیا هم یو لوکوموټری ارګن دی دا بچا کې موجود ده دا په کلاسیفیکیشن کې په سیلیوپورا کې موجود ده ټیک ده نو دا او یاد وساتئ ځینې پکې داسې دي چې پای کې لوکوموټری ارګن نشته لکه فایلم زه به دا وایم چې فایلم په پروټوزوانس کې د فردر زه کلاسیفیکیشن وکړم نو سپوروزوا چې کوم انیملز په دې کې راځي نو په دې کې زموږ سره لوکوموټری ارګن نشته یاد وساتئ د کی پوینټ لپاره ځان سره دغه نوټ کړئ نو ځینې داسې لوکوموټری ارګن دي چې هغه په سیوډوپودیا ځینې داسې ارګانیزم دي چې هغوی لوکوموټری ارګن زموږ سره سیوډوپودیا ده ځینې داسې ارګانیزم دي په پایلم پروټوزوانس کې چې د هغو لوکوموټری ارګن فلیجلا ده ځینې پکې داسې دي سیلیا ده ځینې داسې دي چې پای کې بالکل ابسنټ دي ټیک ده نو دا د دې لوکوموټری ارګن په باره کې خبره شوه بله د پایلم پروټوزوانس خو چونکې زموږ سره لیوینګ ارګانیزم دي او د لیوینګ ارګانیزم یو ټیپیکل خصوصیت زموږ سره دا دی چې دا لیوینګ ارګانیزم چې کوم دی دا به ریپروډکشن هم کوي ریسپایریشن به هم کوي ایکسکریشن به هم کوي نو یاد وساتئ د دې ریسپایریشن چې دا کله کوي دا پایلم پروټوزوانس ریسپایریشن اینڈ ایکسکریشن اکر تھرو باډي سرفیس د دې چې کوم ریسپایریشن دی ریسپایریشن څه ته وایي چې کوم زموږ سره ایکسچینج اف گیسز دا کوي ایکسچینج اف گیسز څه مطلب اکسیجن دا اخلي انهیلیشن اف اکسیجن کوي او ایکسهیلیشن اف کاربن ډای اکساید کوي د پروسس څه ویل شمه ریسپایریشن اکسیډیشن ریډکشن ریاکشنز چې کمپنی کې کیږي زموږ سره هغه د ریسپایریشن نو دا
پایله پروټوزوز کې چې کوم انیملز راځي د دې ریسپایریشن او excretion څه ته وایي the removal of waste product from the body is called excretion the living organism نه خاص څیزونه لرې کول دې پروسس ته زه ویلی شم excretion removal مطلب لرې کول of waste material waste مطلب چې کوم فالتو کوم زموږ د جسم دپاره پکار نه چې کوم ویسټیجل وي زموږ دپاره هغه موږ د جسم نه لرې کوو ترو فیسس په فارم کې موږ لرې کوو یا د سټول په فارم کې لرې کوو یا ترو یورین په فارم کې زه لرې کوم دې ته زه ویلی شم excretion نو ریسپایریشن دا پایلم پروټوزوز کې چې کوم ارګینیزم راځي دا ریسپایریشن او excretion ریسپایریشن پښتو کې ساده الفاظ کې زه تاسو ته ساه اخیستل بس سمپل excretion مطلب ویسٹ پروډکټ لرې کول ٹھیک ده نو ساه اخیستل یا excretion یا ویسٹ پروډکټ لرې کول د دې ارګینیزم د دې پروټوزوز کې چې کوم ارګینیزم راځي دا په څه باندې کوي دا په باډي سرفیس باندې کوي یاد وساتئ د دې لپاره د سپیسیفیک ارګن نشته لکه فور ایگزامپل زموږ لپاره خوله ده زموږ په خوله باندې موږ څه کوو ریسپایریشن کوو که نه نو دغه شان دي زموږ لپاره الله تعالی موږ له یو سپیسیفیک ارګن سیسټم هم راکړی دی ایکسکریوټري سیسټم چې ورته موږ ویلی شو چې په هغې باندې موږ په هغې کې زموږ سره یورین فارم کېږي زموږ سره په کډني کې او هغه زموږ د باډۍ نه بیا وځي په یو پراپر ارګن باندې نو دغه شانتي یو ریسپایریشن د ریسپایریشن او ایکسکریشن چې کله دا پایلم پروټوزوز کوي که نه نو دا په څه باندې کوي دا پر باډي سرفیس باندې اوورال باډي سرفیس باندې ښه په باډي سرفیس باندې دا خپل الیمینیشن خپل ریموول اف ویسٹ پروډکټ لري کوي او ساه اخلي مطلب دا انټیک اف اکسیجن او exit of carbon dioxide کې دوه سره ښه په باډي سرفیس باندې 8 نمبر کریکټریسټیک ټیپیکل کریکټریسټیک دا یو لیوینګ تھنګ دا هم دی چې دا ریپروډکشن هم کوي نو د پایلم پروټوزوز چې کوم ریپروډکشن دی دا به یا سیکشوالي یا به اسیکشوالي ښه زیات بوکس کې دا راغلي دي چې پایلم پروټوزوز چې کوم دی دا اونلی ریپروډکشن کوي خو سیکشوال ریپروډکشن کوي نه دا پاسیبیلیټي کېدی شي دا په ځینې ټایپ کې دا ډیپینډ کوي په هم په هغه انوایرمنټ باندې چې دا یا سیکشوالي ریپروډکشن وکړي یا اسیکشوالي ریپروډکشن څه ته وایي دغې طرف ته لږ راځم لږ ډسکس کوم تاسو ته ریپروډکشن د یو لیوینګ ارګینیزم یو داسې خصوصیات دی چې په دې کې دوه ارګینیزم رایوځي شي او دا زموږ سره د ځان په شانتي نور افسپرینګ راوړي نور ډیسنټس راوړي افسپرینګ ته زه یو بل نوم ویلی شم ډیسنټس ټیک ده زوالوجیکل ټرم دی چې د ځان په شانتي نور افسپرینګ راغلي فور ایگزامپل مدر فادر دی هغه د ځان په شانتي نور بچي راوړه نو دوی ریپروډکشن وکړو دغه پروسس ته زه ویلی شم ریپروډکشن نو یاد وساتئ چې ځان په شان ریپروډیوس کی ری مطلب دوباره پروډیوس مطلب پیدا کول دوباره د ځان په شان بچي راوړو ته زه ویلی شم ریپروډکشن نو دا فایلم پروټوزون د دې چې کوم ریپروډکشن دی دا سیکشوالي هم کېدلی شي او دا اسیکشوال سیکشوال مطلب دا دی که نه چې په دې کې سیکس ارګنس موجود دي سیکس ارګنس پکې موجود دي هغې ته به سیکشوال ریپروډکشن او چې سیکس ارګن پکې نه موجود دیٹ از کالډ اسیکشوال چونکې دلته ای راغلی دی او ای بیا د تاسو ای مطلب ایبسنټ و چې نه یې پکې چې سیکس ارګن پکې نه وي دغې ته به اسیکشوال ریپروډکشن وایم سیکشوال ریپروډکشن ها دلته باندې دي منشن کړي زه لیکم ریسپایریشن ریپروډکشن دی سیکشوالي هم کولای شي او اسیکشوالي هم دا فایلم پروټوزوز کولای شي نو سیکشوالي دا یاد وساتئ ګیمیټنجیا جی اے این ای ټی اے این جی آی اے ګیمیټنجیا په ذریعہ اولنې دا شو او سیکنډ نمبر یو زموږ سره ګیمیټنجیا شو او بل کنجوګیشن یاد وساتئ ښه دا کنجوګیشن نه دی دا انډیکیټ کې هم راځي دا کنجوګیشن زیات سټوډنټس دا لیکي چې دا اسیکشوال ریپروډکشن دی خو په دې کې سیکس ارګن انوالو دی دا زموږ سره کنجوګیشن چې کوم دی دا سیکشوال ریپروډکشن دی نو ګمیټنجیا څه ته وایي یو سیکشوال ریپروډکشن یو ټایپ دی چې په هغې کې ګمیټس راځي The production of gametes is called gametengia. The process ته زه ویلی شم gametengia. gametes څه دي ځان له میل ځان له ګیمیټ دی فیمیل ځان له ګیمیټ دی زموږ سره سپم دی او اووه دی دې ته د ګیمیټس ویلی شم ګیمیټنجیا پروډکشن اف ګیمیټس ته ویلی شم کنجوګیشن څه ته وایي یاد وساتئ چې د کنجوګیشن ټیوب په ذریعه د کنجوګیټ ټیوب په ذریعه زموږ سره کم ریپروډکشن ته وشي دغې ته به زه ویلی شم
دغه ته به ویل شم کنجوګیشن او دا زموږ سره یو ټیپیکل کریکټریسټیک دی د چا د پایلم پروټوزون چې ډیپند کوي په انوایرنمنت باندې کله به دا زموږ سره ګیمیټنجیا کوي کله به کنجوګیشن کوي په سیکشوالي کې او کله به ای سیکشوال ریپروډکشن کوي نو د کنجوګیشن یو کی پوینټ دا وایم د کنجوګیشن د چې کم لیر تاوي اوټر میمبرین کنه هغه را درایل شو هغه ته ویل شم پیلیکل ها پیلیکل یاد وساتئ که چېرته انسیکیوز پوینټ اف ویو باندې تاسو دراشئ سټوډنټ دا به ورته لیکئ asexual reproduction هم یو ټیپیکل کریکټریسټیک دی د پروټوزون ماته الریډي ډیسکس کړه چې ریپروډکشن په دې کې هم سیکشوالي کیږي او هم asexually کیږي په asexually کې زموږ سره دا کوي باینری فیژن کوي باینری فیژن ولیکئ د ځان سره شاباش بل زموږ سره بډینګ کوي دا بډینګ هم یو asexual reproduction یو ټایپ دی او بل ملټیپل فیژن کوي ډېرې زیاتې کاپیانې د یو ځان په شانتي سازي کې ښه که تاسو دا وګورئ دا بکټیریا هم زموږ سره یو ټیپیکل خصوصیت دی چې asexual reproduction کې باینری فیژن یو سیمپلی وایډ شو ټو ته باینری بای وایي دو ته او هغه خپل شانتي بیا هغه زموږ سره مختلف پروسس دي هغه طرف ته نه ځم دا زموږ سره ټیپیکل کریکټریسټیک شو د پایله پروټوزونز د دې نه بعد د پروټوزونز ډیزیز څه ډسکس کوم چې دا پروټوزونز زموږ سره لیوینګ ارګانیزم دی دا به څه ډیزیز لګوي ټیک ده نو پروټوزونز څه ډیزیز وپېژنئ چې ډیزیز څه ته وایي ولیکئ د ځان سره disease is the any deviation from the normal physiological function of the body any deviation from the normal physiological function of an organism یا body چې کله یو normal body دا for example زما normal body دا زما normal physiological function دی زه بالکل روان یم برابر یم کله چې د دې normal position نه زما لږ ډیویشن وشي ډیویشن مطلب چې خپل روټ چینج کی روټ څه مطلب خپل وی چینج کی او هغه دګینه لږ هغه ټیم کې هغه کس چې کم دی لږ بیمار شي ټمپریچر دی اوس فور ایگزامپل ټیک ده نو دې ته به دې پروسس ته به زه ویلی شم ډیزیز یو ډیویشن ما شو کو د خپل نارمل پوزیشن نه نو په ما کې به یو بیماری ولیکي هغه بیماری ته زه ویلی شم ډیزیز انفیکشن ځان رسیز دی ډیزیز ځان رسیز دی نو دا ډیزیز چې کوم دی دا یو نارمل باډي ده د یو نارمل باډي نه چې ته ډیویټ شي ډیویټ مطلب چینج شي د هغې نه چې کله یو باډي د نارمل پوزیشن نه چینج شي بیماری ورته راشي لکه فور ایگزامپل ماته الله دې کې ماته فور ایگزامپل یو بیماری ولګېده او هغه بیماری به ماته داسې لګي چې ماته به ټمپریچر راځي ماته به کف راځي ماته به مختلف اکټیویټیز په ما کې زما به سیل باډي کې زما انزایمټیک اکټیویټیز به خرابېږي داسې نور چې کوم فیزیولوژیکل فنکشن دي ماته به نقصان رسي نو زه اول روغ وم نو چې اول روغ وم اول زما نارمل باډي وه د دې نارمل باډي نه زه ډیویټ شوم نو په ما کې ډیزیز راغله دغه له زه نوم ورکومه ډیزیز هغه ډیزیز د وجې نه زما نارمل چې کوم فیزیولوژیکل فنکشن و هغه ډسټرب شو منټلي زه ډسټرب شوم زما چې کوم دننه اکټیویټیز په ما کې کېږي هغه ډسټرب شو دغه له زه نوم ورکوم ډیزیز انفیکشن څه ته وایي چې کله د لیوینګ ارګانیزم ته د اسټیبلش اف مایکرو ارګانیزم اور میکرو ارګانیزم ټو د ارګانیزم یو مایکرو ارګانیزم یا میکرو ارګانیزم کوم چې موږ ته په نظر راځي کله چې دا لیوینګ ارګانیزم ته ورنوځي دې ته زه ویلی شم انفیکشن او ډیزیز یو ډیویشن دی چې د لیوینګ ارګانیزم د نارمل پوزیشن نه دا ډیویټ کېږي نو دا اټ از د مین ډفرنس بټوین ډیزیز اینڈ انفیکشن پروټوزونز کم ډیزیز لګوي کمې بیماریانې لګوي زموږ سره نو ملیریا لګوي یاد وساتئ پروټوزونز کې چې کم دا 46,000 سپیشیز دي په دې کې زموږ سره پلازموډیم راځي داسې نور تاسو ته ډسکس کوم دا ټول پکې راځي زموږ سره چونکې دا انیمل لایک پروټسټا ده پروټوزونز چې کم ډیزیز لګوي هغه ما تاسو ته دلته مینشن کړي دي تاسو دلته کتلی شئ په ویډیو فارم کې ملیریا ده پلازموډیم از د کاز اف ملیریا امیبیاسیس دی دا هم سره یو ډیزیز دی ټریپنوسومیاسیس ده لیشمینیاسیس ده دا ټول زموږ سره داسې ډیزیز دي چې دا پروټوزونز ډیزیز دي لیشمینیاسیس کې بیا ځنله نور سپیشیز دي لیشمینیا ټراپیکا ډونواني برازیلنسیس دا سپیشیز دي دا ځینې پکې داسې دي چې کیوټینس ډیزیز لګوي ځینې پکې داسې دي چې سب کیوټینس ډیزیز لګوي ځینې داسې دي چې هغه ویسرل ارګن ته نقصان رسوي نو په دې کې دا نه سپیشیز راځي ټیک ده دا ډیزیز ټوکوپلازموسیس دا یو ډیزیز دی زونوټیک ډیزیز دی زموږ سره ټیک ده بیبیاسیس چې کوم دی دا زموږ سره یو هیموپروټو ډیزیز ده چې د کټل د وجې نه زموږ سره لګي هیمو مطلب هیمو لفظ چرته راځي د دې مطلب دی بلډ
ټیک ته چې انسان په جسم کې موجود دي هیموپروټو ډیزیز ده ګیارډیاسس چې کوم دا ډایریا لګي د سره چې کوم ډایریا پیجنې ټول پیجنې کوکسیډیاسس دا پولټری ډیزیز ده کوکسیډیاسس لفظ پولټری کې زموږ سره دا هین راځي دا کوک راځي زموږ سره داسې روسټر چې کوم بانګي شو یا دوی ته چې کوم دا پولټری فارمز کې چې کوم انیملز راځي هغه ته چې کوم ډیزیز لګي هغه دا پروټوزونز لګي دا ټوټل پروټوزونز ډیزیز شو د دې نه بعد دا راځم طرف ته د کلاسیفیکیشن اف پروټوزون دا د بي اس سی او د بي اس لپاره ډېر زیات امپورټنټ دی چې دا وی چې کوم کلاسیفیکیشن دی نو هغه په سلیبس کې ورته دا ورکړي چې write the classification of protozoans دام ډیسکس کول غواړي نو کلاسیفیکیشن ارینجمنٹ ته وایي د لیوینګ ارګانیزم ته بار زه ډیسکس کوم دا د پروټوزونز چې کوم کلاسیفیکیشن دی تاسو دې ته وګورئ دا په 4 ټایپ باندې د کلاسیفیکیشن شوی دی د دې د کلاسیفیکیشن که یاد وساتئ که چا درته تپوس وکړو چې دا کلاسیفیکیشن په څه بیس شوی دی نو دا ما چې کوم کلاسیفیکیشن لیکلی دی نو دا ما on the basis of locomotory organ لیکلی دی ما ورته ویلي چې locomotory organ په دې کې ویریبل دي په هر یو څیز کې ځان له ځان لري سرکومیسټیګوپورا کلاسیفیکیشن کې اولنی چې کوم ما لیکلی دی اول دی سرکومیسټیګوپورا دویم دی سپوروزوا لږ منشن کوم تاسو ته لږ منشن کوم سرکومیسټیګوپورا number second one is called sporozoa the third one is called nidospora the last one but not at least Coleopora Sarcomestigospora Sporozoa Nidospora or Coleopora that's the loose shoe come Sarcomestigospora Sporozoa Nidospora or Coleopora the classification de da the protozoan pas Sarcomestigospora ki bya زمون سره نور هم د دې further division شوی دی اولنې پکې راځي Mestigopora Sarcodina او Opellenita په دې کې ځان سپیشیز بیا نه راځي ها Sarcomestigopora furtherly divide شوی دی number 1 is Mestigopora number 2 one is Sarcodina number 3 one is Opellenita Sporozoa بیا پر Sarcomestigopora کې چې دا Mestigopora دا further division شوی دی د دې بیا سب division نور شوی دی Mestigopora بیا دوه ټایپ دي تم سره یو Mestigopyta دی او بل دی Mestigozoa Mestigopyta pyta لپس plants plant like Mestigopores تمون ویلی شو Mestigopyta نو دا definition باندې Mestigopyta دا څه کوي it is the plant like Mestigopores چې په دې کې د موږ سره راځي یولینا یاد وساتئ and the animal like Mestigozoans is called Mestigozoa چې په دې کې trypanosomes راځي چې کومه بیماری لګي trypanosomiasis لګي جو سره دا به یاد وساتئ دا Mestigopora ډیټیل شو ټیک تا د دې نه بعد تاسو کدا Sarcomestigopora داسې نشي یادولای کنه تاسو ته به زه تاسو وایم چې تاسو داسې یاد کړئ چې som Sarcomestigopora لپاره به تاسو som یاد کړئ یا som s o m som ٹھیک تا د s مطلب Sarcodina د o مطلب Opellenita او د m مطلب Mestigopora دا شانتي فردر زو Sporozoa طرف ته Sporozoa هم د سره کلاسیفیکیشن شوی دی او Sporozoa on the basis of locomotory organ شوی دی Sporozoa بیا د سره درې ډیویژن دي Teliospora Toxoplasmia او Heplospora په دې کې ځان سپیشیز زموږ سره راځي Teliospora Toxoplasmia او Heplospora Nidospora کزه وګورم د دې 2 ډیویژن دي یو د Myxosporodia او بل د Microsporodia یو د Myxo د Myxo په دې تاسو یو میکرو هم لفظ لیکلی شي ټیک تا دوه الیجیبل دي Myxosporodia یا Macrosporodia او بل داسې دي د Nidospora کلاسیفیکیشن دی او Microsporodia او دغه شانتي Coleopora هر هغه ارګانیزم ته چې سیلیا پکې موجودي یو لوکوموټري ارګان او د دې ډیویژن د سره دوی یو د Ciliata او بل د سره Suctora نو اټس آل اباوت تاسو وګورئ تاسو دا یادولای شئ چې د امپورټنت ټاپک دی دا د اولنې فایلم ما ډیسکس کو د چې کله د سره راشي کا رائټ د کریکټریسټیک اف فایلم پروټوزون اکثر د تاسو فرست ایئر سټوډنټس لپاره دا خبره کومه دا به ته لګي دا شاندې در بي سي لپاره بي اس سي کې د سره د انیمل ډایورسټي 1 یا انیمل ډایورسټي 2 کې دا موجود دي او دا کلاسیفیکیشن خو ډیر ځل اهم دی دا کلاسیفیکیشن به تاسو راټاکوي ښه
सर्कोमेस्टिकोपोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीडोस्पोरा. बे सर्कोमेस्टिकोपोरा सोम ته ډیوایډ شوی دی. په سوم کې زموږ سره راځي سرکوډینا او پلانیټا او میسټیګوپورا. بیا د میسټیګوپورا بیا دوه قسمه دي. میسټیګوپورا کې زموږ سره دوه راځي میسټیګوپایټا او میسټیګوزوا. میسټیګوپایټا چې کوم دی د پلانټ لایک میسټیګوپورز دي او د میسټیګوزوس چې کوم دي د انیمل لایک دي. په یو کې یوګلینا راځي په بل کې نو زره ټریپنوسوم. دا تاسو ټوټل دا ویډیو وګورئ او چې څه مسله وا مطلب any question about this topic یا چې کوم previous topics تاسو زموږ په کمنټس کې کولای شئ. اوکې الله حافظ.